अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडा अपना इमरान सावन ते पंजाबी व्लॉग लैके हाज़र हाँ तुहाडी खिदमत दे विच। ते अज दा मेरा प्रोग्राम सी कि मैं जिहड़ी ने किसी शख्सियत उपर गलबात करा, अज किसी होर मौजू उपर गलबात करके तुहाडे नाल सांझी कीती जावे। 2 दिन पहले जिहड़ी एक मैं वीडियो अपलोड की है, यकीन करो कि मैनू अपने सज्जना मित्रां ते बड़ा मान है ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਵਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੌਜੂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਵਨ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਲਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਠਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ प्रोग्राम ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ हैं। अस्सलामुअलैकुम सावन भाई, जो आप बात कर रहे हैं ये तो मैं शुरू से पंजाबियों में करती हूँ, तो फिर मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। पंजाबी लोग अपने बच्चों को पंजाबी बोलने से इतना ज़्यादा मतलब मना तो करते हैं, लेकिन इतना डांटते हैं। इवन मैंने बहुत से लोगों को, अपने बच्चों को मुंह पे स्लैप करते हुए भी देखा है कि आप पंजाबी बोल रहे हो, जाहिल लग रहे हो, हमारी बेइज्जती करवा दी सोसाइटी में, फलाना ढिंगरा। तो मैंने काफ़ी लोगों को कहा कि जो पठान होते हैं और जो बलोची होते हैं, और मैंने सिंधियों में बहुत टाइम गुजार लिया, 16 साल हो गया मुझे कराची में रहते हुए। मैंने कहा ये कभी अपने बच्चों को नहीं डांटते और ये घर में अपनी ही ज़ुबान को प्रमोट करते हैं, वही बात करते हैं, और ना ही इनके मुंह से मैंने ऐसे अल्फाज सुने हैं। और पठान तो मैं ख़ुद हूँ, और पठान तो अमेरिका में भी चला जाए, आपस में जब मिल भी ले, वो नौकर हो, उसका मालिक हो या कोई भी हो, जब पता चल जाता है कि पठान है। और हमारे पश्तों में कितने ज़्यादा मतलब चेंजेस हैं। मरवत लोग और तरह की पश्तो बोलते हैं, पश्तून और तरह की बोलते हैं, पख्तून और तरह की बोलते हैं, कोहाट की तरफ और है, लेकिन फिर भी हम अपनी ही पश्तो बोल रहे होते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और ख़ुश होते हैं, इतने जज्बात में आ जाते हैं। लेकिन पंजाबियों में ये चीज़ नहीं है। अब जहाँ पे मैं हूँ यहाँ 16 फैमिलीज़ हैं, जिसमें से जो हैं जिसमें से 12 जो है पंजाबी फैमिली है, 2 पठान फैमिली है, एक सिंधी है, एक बलोची है और एक शायद सराइकी है। मजाल है जो हम बलोची अपने बच्चों से बलोची बोल रहे होते हैं, सिंधी बोल रहे होते हैं, और मैं पश्तो बोल रही होती हूँ, और दूसरी लड़की भी है और वो डॉक्टर भी है खैर से। और ये पंजाबी जो हैं ये अपनी मेट्स के साथ भी उर्दू में बात कर रहे होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है। मालियों के साथ भी ये उर्दू में बात करना शुरू हो जाते हैं, बेचारों को समझ नहीं आती। मैं पठान होकर पंजाबी में बात करती हूँ, उनको बात समझाती हूँ, और ये इतने चुप करके क्लब में बैठ जाती हैं जैसे हमें भी नहीं समझ आ रही कि भाभी क्या बात कर रही हैं, और आंखें ना वो बंद कर लेती हैं कि बस। मैं हैरान हूँ, इस पर मेरी काफ़ी दफ़ा बहस भी हो चुकी है, लेकिन अब मैंने कहना छोड़ दिया है। तो इतनी लंबी गुफ्तगू करने का सिर्फ मकसद मेरा ये था कि आप जितना प्रोमोट कर रहे हैं ना, तो ये सोई हुई कौम है कसम से। मुझे पंजाबी पर्सनली पसंद है, लेकिन सावन भाई आप माशाल्लाह आप भी निकले होंगे, काफ़ी सूबों में फिरे होंगे, लेकिन ये चीज़ आप ख़ुद आपने नोट भी की होगी। आप पेशावर साइड पे आएँ, वहाँ देखें, लेकिन कसम से पंजाबियों में ये बीमारी है, वो डॉक्टर हों कुछ भी हो नहीं बोलते। कि नाज़रीन तुसी ये गलबात सुन रहे सी, इन्होंने मैनू WhatsApp के उपर कॉल करके बकायदा मैसेज भी छड्डे ने, ते और मैं उन्होंने इजाजत लैके उन्हों की वॉइस जी अपने प्रोग्राम के शामिल की। मैं दसना चाहता सी कि उन्होंने जिहड़ियां गल्लां बातां कीतियां ने वाकई इंज ही हो रहा है साडे पंजाब दे विच। और दुख दी यह गल है कि साडे पंजाब दी जुबान लई अगर किसी लोगों ने काम किया है आके, जिहड़े लोग पंजाबी जुबान दे वधा लई अगे होए ने, जिन्हां ने पंजाबी जुबान दी अगे आके गल कीती है, पंजाबी जुबान नूं बचाउण लई गल कीती है, यकीन करना कि उन्हां दे विचों बहुत घट लोग पंजाबी ने। जिस तरह कि ज़ाहिद नवाज खान साहब की गल कर लो, ज़ाहिद नवाज साहब माशाअल्लाह पठान सन, पर पंजाबी जुबान दे वधा दी गल करदे सी, पंजाबी जुबान लई हमेशा उन्होंने गल करदे वेखिया। ते कसूरमंद भट्ट साहब ने भी पंजाबी कलाम बहुत सोहना वधिया कलाम किया, बहुत सारिया जगह के उत्ते उन्हां दा कलाम पढ़िया जाता है, लोग सुनते हैं, हालांकि वो कश्मीरी सन, पर उसके बावजूद उन्होंने पंजाबी जुबान की गल की।
ਦਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਧਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਕਿ ਬਲੋਚ ਸਭ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੋਚੀ ਨੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਧਾ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਧਾ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਿਬ ਜਤੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਤੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਨੇ। ਚਾਕਰ ਜਤੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਧਾ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰੇ ਕਿਉਂ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇੰਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂ ਕਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਇਦਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਹਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਹਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਵਨ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਬੁਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਡੀਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿਰਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम 'ਚ। ਰੱਬ ਸੁਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਰੱਬ ਰੱਖ।